Bonjour mes chers élèves, هاد لا فيديو غادي ندير معكم تصحيح ديال واحد الموحد محلي السادس لا لونغ فرونسيز وغادي نوريكم فيه الطريقه كيفاش تجاوبوا على الاسئله لان راه نفسهم كيعاودوا يتحطوا. دونك قبل ما نبداو الحاجه اللي خاصكم تكونوا عارفينها على الامتحان الموحد المحلي ديال الفرنسي هو ان لا ديوغي ديالها ساعه ونص والنقطه كتجمع على 40 وعاد كتقسم على 4 باش يعطيكم لا نوت سور 10. يعني هاد 40 نقطه خصنا نكونوا عارفين كيفاش كتكون مقسمه في هاد الموحد. في الموحد ديال الفرنسي كيكونوا ثلاثه ديال لي غروند بارتي. اول وحده عندكم ان تكست اللي معاه دي كيسيون دو كومبريهنسيون. هاد لا بارتي هادي عليها 15 بوين 15 نقطه. من بعد كتجي لا دوزيام بارتي اللي فيها دي اكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ وهاد لا بارتي كيكون عليها 18 بوين 18 نقطه وهاد 18 نقطه كتكون مقسمه على 4. لو ليكسيك كياخذ 3 النقط، لا غرامير كتاخذ 6 النقط، لا كونجوغيزون حتى هي 6 النقط ولورتوغراف 3 النقط. وعاد في الاخر كنلقاو لا ديرنيير بارتي اللي هي لا برودكسيون اكريت وهاد لا برودكسيون اكريت كتكون سور 7 بوين 7 ديال النقط اللي كيكون فيها دو سوجي. الاول كيعطيك فيه اما ان باراغراف كومبليتي ولا دي فراز كومبليتي، كيعطيك الكلمات باش تكمل هذاك الباراغراف او بيان لي فراز. واللو سوجي الثاني كيكون فيه ان باراغراف ا ريديجي بشي حاجه اللي انت خاصك تنشئها. دونك هادشي هو اللي خاصنا نكونوا عارفين قبل ما نبداو الموحد. Alors d'abord نقدروا نبداو. Alors je vous lis le texte. Québec, des idées originales pour la sécurité routière. Québec واحد المدينة في كندا و des idées originales يعني أفكار أصلية pour la sécurité routière اللي هي السلامة الطرقية. Donc غيقلبوا على des idées uniques. Au Québec, une région francophone du Canada, les solutions pour renforcer la sécurité routière sont très originales. L'organisme de sécurité routière du Québec a travaillé avec une agence créative nommée LG2 pour concevoir deux méthodes bien surprenantes pour calmer les automobilistes et les pousser à mieux respecter le code de la route. Ça veut dire quoi? هنا قالوا لنا بلي منظمة السلامة الطرقية ديال كيبيك خدمات مع اون اجونس كرياتيف باش دير دي ميثود اللي هي مدهشه باش تكالمي هذوك لي اوتوموبيليست اي لي بوسي ا ميو ريسبكتي يحترموا لو كود دو لا روت يعني قانون السير. نشوفوا لو بروميير. Alors اول بروجي شنو هو؟ Le premier ce sont des sacs à dos radar portés par les enfants qui se rendent à l'école. هما des sacs à dos اللي كيديروهم les enfants اللي كيهزوهم les enfants في ظهرهم اللي كيكونوا غاديين l'école. وهاد les sacs à dos radar يعني فيهم الرادار. Si le véhicule est trop rapide, de gros chiffres rouges indiquant la vitesse apparaissent sur le dos de l'enfant. إلا كان le véhicule ولا la voiture جاية بسرعة فائقة هذاك le gros chiffre اللي وصلت به السرعة يصافيش sur le sac à dos radar كيبان بالحمر كبير الرقم ديال الفيتاس باش غادي هذاك le véhicule. Alors هذه c'est une manière de sensibiliser davantage au danger de la vitesse des automobilistes à proximité des écoles. هذه واحد الطريقة باش يديروا التحسيس الخطر ديال السرعة bien sûr ديال السائقين قدام les écoles ولا حدا les écoles. Le second, شوفوا le second projet شنو هو؟ Le second est un passage piéton un peu spécial. هو واحد ممر رجلي اللي un peu spécial. شنو فيه spécial؟ Quand une personne s'approche, les bandes jaunes se détachent du sol pour former une barrière devant la voiture. Impossible de ne pas s'arrêter pour laisser traverser les piétons. Alors le projet الثاني هو واحد le passage piéton واحد ممر رجلي اللي كيطلع مني كتكون une personne قربت تمشي على رجليها في هذاك لو باساج بيتون كيطلعوا واحد لي بوند جون اللي كيطلعوا من لو سول كيطلعوا من الارض وكيوليو حابسين بحال اون باريير حابسين لا فواتور ما تقدرش تزيد باش ما تضربش هذاك لو بيتون. دونك هذا هو لو تكست d'après les petits citoyens Sarah. Maintenant on passe aux questions de compréhension. Dans la première question nous avons quel est le titre de ce texte. Donc اول سؤال دائما كيكون العنوان يا اما كيقول لك شنو هو العنوان يا اما الا ما كانش العنوان كيقول لك اقترح عنوان يعني propose un titre au texte. هنا ما عطاوناش نقترحوه ديجا كاين دونك قالوا لنا quel est le titre de ce texte. Deux points. La deuxième question, quel est le type de ce texte? Est-ce qu'il est informatif,
narratif, descriptif. هنا vous allez cocher la bonne réponse. غادي تعاودوا تقراو النص، انا غادي نسالي لي كيسيون وغادي نرجع لكم لو تكست وغنخليكم تقراو النص عاوتاني une deuxième fois. Ensuite vous répondez aux questions وندير معكم التصحيح. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte؟ شحال كاينه من فقره، شحال كاين من paragraphe؟ واش un seul paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes ou là quatre paragraphes? Quatrième question, le thème de ce texte est les civilisations universelles, la citoyenneté, sciences et technologies. Alors vous choisissez le thème de ce texte, vous cochez la bonne réponse. La cinquième question, quelle est la première méthode pour calmer les automobilistes? شنو هي أول méthode استخدموها pour calmer les automobilistes? La sixième question, quelle est la seconde méthode pour calmer les automobilistes? شنو هي la seconde méthode? Donc في l'exercice في la question 5 غنقولوا شنو هي la première méthode ou في la question 6 غنقولوا شنو هي la deuxième méthode. La question 7, que font les bandes jaunes quand une personne s'approche du passage piéton? قالك هادوك les bandes jaunes شنو كيديروا lorsque une personne s'approche du passage piéton? شنو كيوقع لهادوك لي بون جون فاش كيقرب شي حد يقطع هذاك الشانطي. Huitième question, réponds par vrai ou faux. Le Québec est une région francophone du Canada. L'organisme de sécurité routière du Québec et l'agence créative ont travaillé sur 3 méthodes. Alors l'oula قالك واش Québec هي une région francophone في كندا وثانيا l'organisme de sécurité routière du Québec et l'agence créative ont travaillé sur 3 méthodes. واش خدموا على 3 ديال لي ميثود. alors هادشي كامل كاين في النص، نرجع نقرا باراغراف ولا نقرا فراز باغ فراز ونحاول نجاوب على الاسئله كاملين. Aux activités réflexives sur la langue. Nous avons أول حاجة le lexique. Le lexique fait 2 questions. La première question relève du texte les antonymes des mots suivants. Et l'antonyme c'est الضد. Alors شنو هو الضد ديال long وشنو هو الضد ديال possible. Donc هنا vous allez chercher dans le texte les antonymes de ces 2 mots. Deuxième question, complète par le gentilé qui convient. Afrique. Et le gentilé, c'est le nom donné aux habitants d'un lieu géographique. Alors c'est الجنسية. Alors nous d'abord la grammaire. La première question, indique s'il s'agit d'une phrase nominale ou phrase verbale. Je parle français. Est-ce que c'est une phrase nominale ou bien une phrase verbale? Question 2, souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction. Est-ce qu'il est épithète ou bien attribut? Ces filles sont gentilles. La phrase فيها ces filles sont gentilles. فين هو l'adjectif وشنو هي la fonction ديالو. Question suivante. Réécris ces phrases suivantes en remplaçant les mots en gras par un pronom COD ou bien COI. On va réécrire les phrases. غتعاودوا تكتبوا هاد les phrases ولكن غتعوضوا. Vous allez remplacer le COD ou là le COI par un pronom COD ou COI.
tu prépares les gâteaux. Tu prépares les gâteaux. نحيد les gâteaux ونعوضها غير بان pronom. ونعاود la phrase ونشوف كيفاش غتولي. Karima téléphone à ses enfants. Karima téléphone à ses enfants. La question suivante. Transforme la phrase déclarative suivante en phrase interrogative. On va transformer la phrase déclarative en une phrase interrogative. شنو هي la phrase اللي عندنا? Elle reste à la maison. Point. C'est une phrase déclarative. Transformez-la en phrase interrogative. La phrase interrogative, عندنا la phrase interrogative totale et la phrase interrogative partielle. La phrase interrogative totale فيها 3 registres. Le registre courant, le registre soutenu et le registre familier. Alors, اختاروا وحدة من هاد les formes وحطوا une phrase interrogative. Transforme la phrase affirmative suivante en phrase négative. La dernière question فيها une phrase affirmative. Je dois vérifier les informations. هنا خصنا نحولوها une phrase négative. Donc شنو غتولي؟ نحاولوا ندخلوا عليها ne pas ولا على حساب شنو la négation اللي غادي تستعملوا وشوفوا شنو غادي تولي. Passons à la conjugaison. La première consigne. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Vous allez conjuguer le verbe entre parenthèses le présent de l'indicatif. Je, le verbe vouloir, être jardinier. Ref le présent. Ref le présent. Tania. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Nous, le verbe sortir. Nos vélos. نرد البال le pronom اللي عندي sujet. عندي في الأول je وهنا في الثانية عندي nous. في الأول c'est le présent de l'indicatif والثاني c'est l'imparfait. Faites attention. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Vous, le verbe partir, en vacances à Tsaroudant. Alors ici, un autre pronom sujet, vous. Et le verbe c'est partir et vous allez le conjuguer au passé composé. Un autre verbe à conjuguer au passé composé, c'est chercher. Il, le verbe chercher, la solution au problème. الأولى فيها vous والثانية فيها il وبجوجهم في le passé composé. Le passé composé, n'oubliez pas qu'il se compose de 2 éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Et faites attention au participe passé. Est-ce qu'il va prendre l'accord ou pas? Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Tu, le verbe sauter, le mur. Alors futur simple, le futur simple, la terminaison dialo, وهذا un verbe ديال le premier groupe, ER. نسترجعوا الدرس اللي قرينا ونحاولوا نديروا la conjugaison ديالنا. La dernière phrase, alors vous devez conjuguer le verbe entre parenthèses à l'impératif présent. La dernière phrase فيها travailler bien. Le verbe travailler est bien. Alors le verbe travailler à l'impératif. Donc ici vous allez utiliser l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Passons à l'orthographe. L'orthographe est 3 consignes. La première accorde correctement le participe passé avec le sujet. يعني هنا غنديروا l'accord ديال le participe passé اللي عاد قلت لكم دابا تردوا ليه البال في le passé composé. Elle est le verbe venir à l'heure. Elle est le verbe venir à l'heure. Venir le participe passé ديالها هو venu. Alors had venu, elle va prendre l'accord ou pas, c'est à vous de voir. La deuxième, complète les mots avec les accents suivants. Une fenêtre et écrire. Alors fenêtre ou écrire, كل وحدة نديرو ليها e accent ديالها. La dernière consigne فيها accorde correctement l'adjectif qualificatif. Une jolie fleur. غنشوفو هنايا l'accord ديال jolie مع fleur. Jolie شنو غادي نديرو ليها؟ واش e, واش s, واش es, et c'est à vous de voir.
écrite. La première consigne complète les phrases ci-dessous par les mots suivants. Regardez, feu de signalisation, les trottoirs est interdit. Dans la première phrase, nous avons pour traverser, s'assurer que les le permettent. Deuxième phrase, il est de traverser n'importe où et n'importe comment. Il est nécessaire de bien des deux côtés de la route avant de s'engager. Il faut circuler sur et les accotements. Deuxième consigne, rédige un paragraphe en 5 lignes en moins pour informer tes amis ce qu'ils doivent faire pour respecter le code de la route. يلا هندوزو دابا للتصحيح. نبداو بلا كومبريهنسيون. السؤال الاول كان على لو تيتر. لو تيتر راه باين كيكون الفوق دائما اولا الا كانت عندنا اون سورس اللي فيها لو تيتر راه كيكون في لا سورس. هنا جا عندنا الفوق. دونك لو تيتر هو كيبيك des idées originales pour la sécurité routière. السؤال الثاني quel est le type de ce texte. هاد لو تكست واش هو انفورماتيف ولا ناراتيف ولا ديسكريبتيف؟ بيان سور سي ان تكست انفورماتيف حيت كيعطينا دي انفورماسيون ماشي كيعاود لنا قصه وماشي il décrit. La troisième question, سؤال ثالث combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte. هنا غادي نرجعوا لو تكست عندنا 1 2 3 et 4 donc 4 paragraphes. باش نعرفوا الفرق ما بين باراغراف و باراغراف هو اللي كنتسالي الجمله وكنرجعوا فيها للسطر. اون فوا نرجعوا للسطر وكيبان الفرق واحد الفراغ ما بين جوج ديال لي باراغراف هذاك راه سي ان نوفو باراغراف. دونك هنا عندنا 4 لا بون ريبونس سي 4 باراغراف. السؤال الرابع لو تيم دو سو تكست اي. شنو هو لو تيم ديال لو تكست؟ بيان سور سي لا سيتويانتي حيت عندنا هنايا لو كود دو لا روت لا سيكوريتي روتيير هادشي كامل كيحث على لا سيتويانتي. السؤال الخامس quelle est la première méthode pour calmer les automobilistes. إلا رجعنا للنص غنلقاو بلي la première méthode pour calmer les automobilistes هي ce sont des sacs à dos radar portés par les enfants qui se rendent à l'école. Donc حنا ملي نجيو نجاوبوا على السؤال اللي عندنا في لا كومبريهنسيون دائما نحاولوا ناخذوا لا فراز من التكست ناخذوا لا فراز اللي كاينه في التكست. قالوا لنا لا بروميير ميثود غنمشيو للباراغراف اللي فيه لا بروميير ميثود اللي هو الباراغراف الثالث وغناخذوا ce sont des sacs à dos radar portés par les enfants qui se rendent à l'école ونحط الجواب ناخذ لا فراز كيف ما هي ونحطها. Donc, سؤال السادس quelle est la seconde méthode pour calmer les automobilistes. La seconde méthode نمشي للباراغراف الرابع وناخذ la phrase c'est un passage piéton un peu spécial. Le second est un passage piéton un peu spécial. صافي ونكتبها. Septième question que font les bandes jaunes quand une personne s'approche du passage piéton. Donc les bandes jaunes toujours le quatrième paragraphe. Alors هما شنو قالوا لنا في التكست quand une personne s'approche les bandes jaunes se détachent du sol pour former une barrière devant la voiture. صافي la phrase كيف ما هي في النص كناخذها وكنجاوب. Alors maintenant la huitième question réponds par vrai ou faux. شنو عطاونا الجمله الاولى فيها le Québec est une région francophone du Canada. نرجع للتكست ونقرا. اول حاجه قلنا au Québec une région francophone du Canada les solutions عندنا francophone du Canada donc c'est vrai. ثانيا l'organisme de sécurité routière du Québec et l'agence créative ont travaillé sur 3 méthodes. هنا عندنا في le texte
deux méthodes. إلا رجعنا للباراغراف الثاني غنلقاو l'organisme de sécurité routière du Québec a travaillé avec une agence créative nommée SG2 pour concevoir deux méthodes. Ou la réponse هنا هي deux. Donc هنا من يعطيونا trois méthodes, la réponse est fausse. Donc je vais écrire faux. C'est clair? ندوزو دابا les activités réflexives sur la langue. نبداو بالليكسيك. Relève du texte les antonymes des mots suivants. يعني شنو هو الضد ديال هاد الكلمات انطلاقا من النص. نقلبوا على الضد ديال كلمة لون. alors إلا قرينا مزيان النص غادي نلقاو le mot rapide surtout في le paragraphe. إلا رجعنا le paragraphe 3 si le véhicule est trop rapide. Rapide c'est le contraire de lent. Et le deuxième mot possible on trouve dans le dernier paragraphe impossible de ne pas s'arrêter. Impossible c'est l'antonyme ou bien c'est le contraire du mot possible. Deuxième question dans le lexique, complète par le gentilé qui convient. Le gentilé de Afrique, c'est bien sûr africain. Le gentilé هو الجنسية. Donc Afrique, africain. On passe à la grammaire. La première question indique s'il s'agit d'une phrase nominale ou phrase verbale. Je parle français. Je parle français, c'est une phrase verbale. Pourquoi? La phrase verbale هي une phrase اللي فيها شنو؟ فيها un verbe conjugué. Je parle, c'est le verbe parler au présent. Je parle français, c'est un verbe conjugué au présent. Donc c'est une phrase verbale. Et la phrase nominale, c'est la phrase qui ne comporte pas un verbe ou bien qui comporte un verbe non conjugué. C'est bon? Alors, la septième question souligne l'adjectif qualificatif et indique sa nature, s'il est épithète ou attribut. Ces filles sont gentilles. Ici, bien sûr, l'adjectif c'est gentil et il est attribut. علاش واش attribut la épithète كنشوفو دائما واش هو لاصق في le mot qu'il qualifie ولا لا. إلا كان لاصق في le mot اللي كيكاليفي c'est un adjectif épithète. إلا كان مفارق مع le mot qu'il qualifie un verbe d'état كنقولو attribut. Alors ici nous avons l'adjectif est séparé du mot qu'il qualifie par un verbe d'état. Donc c'est un adjectif qualificatif attribut. La question suivante réécrit ces phrases suivantes en remplaçant les mots en gras par un pronom COD ou COI. Tu prépares les gâteaux. Les gâteaux, non, c'est un COD. Tu prépares quoi? Tu prépares les gâteaux. Les gâteaux, هو في pluriel. Donc masculin pluriel. Un gâteau, des gâteaux. إلا كان عندنا le COD كنعوضوه بلي. Tu prépares les gâteaux. Tu les prépares. Tu les prépares. هكا كنديرو التعويض ديال لي pronoms. التعويض ديال لي compléments بلي pronoms. La deuxième phrase, Karima téléphone à ses enfants. Karima téléphone à ses enfants. Elle téléphone à qui? Téléphone à ses enfants. هنا un COI. نلقاو ديما la préposition à ou la au ou la de. C'est un COI. Lorsqu'on pose la question de qui, de quoi, à qui ou à quoi, c'est un COI. Alors la phrase devient quoi? Karima leur téléphone. Ou bien elle leur téléphone. Karima leur téléphone. Elle téléphone à ses enfants. Karima leur téléphone. Leur, c'est le pronom qui va remplacer le COI dans cette phrase. Transforme la phrase déclarative suivante en phrase interrogative. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, elle reste à la maison. Est-ce qu'elle reste à la maison? Reste-t-elle à la maison? Ou elle reste à la maison? Donc هاد les formes هما les trois registres اللي قلت لكم قبيله. عندنا registre courant. Est-ce que est-ce que au début de l'interrogation. Est-ce qu'elle reste à la maison? On a l'inversion de sujet le registre soutenu. Reste-t-elle à la maison? Et nous avons le registre familier, c'est le plus facile. Quand on la phrase qui est et on ajoute un point d'interrogation. ولكن ملي كنقولوها oralement كتبان في la tonalité ديال الهضره. Elle reste à la maison, affirmative. Elle reste à la maison, interrogative. La dernière question, ou bien la dernière consigne, fut grammaire. Transforme la phrase affirmative suivante en phrase négative. هنا كنديرو la négation. Je dois vérifier les informations. Je ne dois pas vérifier les informations, tout simplement. Nous la conjugaison. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je
le verbe vouloir, je veux être jardinier. Le verbe vouloir au présent avec le pronom je veux. Le verbe à l'imparfait, nous, le verbe sortir, nous sortions nos vélos. Sortions, I-O-N-S, la terminaison de l'imparfait, A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Ensuite, nous avons le verbe partir au passé composé. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Vous êtes, on a l'auxiliaire être. Vous êtes, je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Et nous avons le participe passé parti qui va prendre l'accord, qui va prendre un S. Il va s'accorder avec le sujet, parce que nous avons l'auxiliaire être. Alors, vous êtes parti avec S en vacances à Taroudant. Ils, le verbe chercher, ils ont cherché la solution au problème. Chercher qui s'arrête avec l'auxiliaire avoir. Donc, ils ont cherché la solution. Donc, ils, c'est avec S. Ils ont cherché la solution au problème. Ils, la troisième personne du pluriel, ils ont cherché la solution au problème. Ensuite, conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Tu, le verbe sauter. Tu sauteras le mur avec la terminaison du futur. Et finalement, nous avons le verbe travailler à l'impératif, à la deuxième personne du pluriel. Travailler bien. Travailler avec EZ. Corrigeons maintenant l'orthographe. Accorde correctement le participe passé avec le sujet. Elle est venue à l'heure. Le participe passé du verbe venir, c'est venu. Et on ajoute le E parce qu'on a l'auxiliaire être. Ça fait hadi, mais l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Deuxième question, complète les mots avec les accents suivants. Nous avons fenêtre, ça s'écrit avec E, accent circonflexe. Et écrire, ça s'écrit avec un E, accent aigu. Question suivante. Accorde correctement l'adjectif qualificatif. Nous avons l'adjectif joli. Une jolie fleur. Jolie, ça va prendre un E parce qu'on a fleur, féminin, singulier. Une jolie fleur. Alors, on est arrivé à la production écrite. On a comme la correction le premier exercice. Et le deuxième sujet, les saïbos ou bran sahode yahtou في commentaire. Alors, le premier sujet complète les phrases ci-dessous par les mots suivants. Regardez, feu de signalisation, les trottoirs et interdits. La première phrase, pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Deuxième phrase, il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Troisième phrase, il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Et la quatrième phrase, il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. Et pour le deuxième sujet, comme je vous ai dit, vous pouvez l'écrire et me le laisser dans les commentaires. Alors, pour le deuxième sujet, rédige un paragraphe en 5 lignes au moins pour informer tes amis ce qu'ils doivent faire pour respecter le code de la route. صحيح ديال la production écrite خاصكم تردوا البال بأن الخط ديالكم يكون lisible يعني يكون مقري واضح. La pertinence des idées يكونوا أفكار مزيانين. L'emploi correct du lexique et ou d'orthographe usuel et grammatical. نحاولوا نستعملوا كلمات اللي مكتوبين صحاح و نردوا البال la grammaire ou la conjugaison et tous les leçons que vous avez étudiées. Donc اللي بغا يكتب هنايا le paragraphe ديالو ويخليه في les commentaires et je vous envoie la correction.